ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। श्री अर्जन बिघ्नन के नाशक बिघ्नन। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय जी नमो कर जोरी नमो। श्री हर कृष्ण मनावो बहोरी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। धरों धरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जग जीसा। जा मैं अमृत ज्ञान है मानक। भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद। बंदों कर अनुराग एकंकारा। सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। बिघ्न बिनाशन सोए। जह डिठे मन तीरिए। किल विख वंजन सो क्यों विसरै माओ मैं। जो रहया भरपूरे। सो क्यों विसरै माओ मैं। जो रहया भरपूरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिम गुर मुख जे तस है कुसंग। तह पी देत आपनो रंग। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक। कलयुगी जीवों के उद्धार करता। साहिब सहाबा जोत रूप हर आप। महिमा दे मालक तन तन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च बिराजमान गुरु प्यारी साध संगत। गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया। और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज कादरे हर कार बेकसारा यार। हक हक आईना खालसो बेकीना। आपे गुरु आपे चेला साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे
ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ। हर कीरत हमरी रहरास जी के पाठ, आरती आरता जी के गायन अरदासां बेनतियां जोदड़ियां, फिर महाराज जी दे हुक्मनामे, जुग चारे तन जे पवै, बिन सतगुर सुहाग न होई राम। सरवण कीते ਹਨ। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह जिन्हां नूं भट जनां ने सजदा रत होंदियां होयां ये महान बोल आख के सन्मान दी इंतहा प्रगट कीती कि तरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रह्यो पर, पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन परतख्या हर। दीन दयाल सतगुरु जी दे चरनां विच चार सिख हाज़र होए, जिन्हां विच भाई तीरथ, भाई मूला बेरी, भाई मुकंदा, भाई निहालू। ये महाराज जी दे चरण कमलों में हाज़र हो के बेनती की। आख्या हे शहनशाह दो आलम, हे बरकतां दे महान मुजस्मे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, कुछ ऐसे तुहाडे सिख हन, भावें अनेकां प्रकार दे तुहाडे सिख ने, वख वख किरत कार विहार करते हुए तुहाडे सिख ने। सिख का मतलब है जिसका ध्यान गुरु कोलों लए हुए गुरमंत्र दे विच टिकिया रहे। वो जिथे हुंदा है गुरु नूं अपने नाल महसूस करदा है। आपने काबुल वाले भाई गोंदा जी दी कथा सरवण कीती होवेगी, तुहाडे पढ़न चाही होवेगी। एक दिन साहिब गुरुदेव पातशाह मेरियां पीरियां दे दाते सतगुरु काफ़ी समय तक अपने सिंघासन ते विराजमान रहे ते उठे ना। सूबकार ने बेनती की, महाराज लंगर तैयार हो गया, संगतां बैठियां ने इंतज़ार कर रही ने, पर महाराज मुस्कुराई जावन ते जवाब कोई ना देवन। फिर काफ़ी समय बाद आप सिंघासन तो उत्थान होए। सूबकार ने लांगरी सिखा ने पूछया, महाराज आज इतना समा क्यों बैठे रहे हो? ते साहिब मुस्कुराए, आख्या भाई गोंदे ने नहीं उठन दिता। महाराज भाई गोंदा तो तुसी काबुल भेजिया होया, अफगानिस्तान की धरती ते है, इथों लंबी दूरी ते है, उसने किवें नहीं उठन दिता? ते महाराज कहन लगे ध्यान विच चरण पकड़ के बैठा सी, जे चरण छड्डदा ते असीं उठदे ना। इस तरह साध संगत संगतां अपने अपने घरां च भी इस लॉकडाउन दे समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरण पकड़ के बैठियां होईयां, पूरे ध्यान नाल जुड़ियां होईयां हन। आपने सरवण कीता, इन्हां गुरसिखां ने महाराज जी दे चरनां विच बेनती कीती, सच्चे पातशाह तुहाडे सिख बड़ी तरह दे हन,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਚਰਨ ਨਾ ਛੱਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਾਗੀਰਥ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ, ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਆਰਾਧਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। 10 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਤਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਵੱਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਨ ਕੋ ਤੇਜ ਸਭਨ ਪਰ ਸਾਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਸੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ।
कितना ही मान सन्मान मिल जाए, अपने आप ਨੂੰ सदा नीवें ही जाणना, सदा चरण धोड़ बने रहना ते प्रेम दे बोल अपनी ਜ਼ਬਾਨ ते रखने। और इस तरह उन्हां ते कदी उन्हां ਨੂੰ कुसंगी भी मिल जाण, जे अस नर कुसंग पावै न बिगड़े निश्चय दृढ़ रहे। जे कदी उन्हां दे नाल कुसंगी भी आके मिलण ते उन्हां दी कुसंगत दा उन्हां ते असर नहीं होता। उन्हां दा मन जिहड़ा है वो सदा सच नाम नाल जुड़िया रहिंदा है। बड़े सोहणे बोल आखे ने भाई साहब भाई संतोख सिंह जी, कहते तिम गुर सिख जो तसैं कुसंगत, तह भी देत आपनो रंग। जे किधरे कुसंगी उन्हां कोल आ जावण तां कुसंगियां ते भी उन्हां दा रंग चढ़ जाता है। भैड़ी किरत कोई कर रहा होवे उस ते भी रंग चढ़ जाता है। जैसे चोर भूमिए ते गुरु नानक दा रंग चढ़ गया। वड्डे कातल सज्जन ठग ते तुलंबे दा रहण वाला गुरु नानक दा रंग चढ़ गया। अजी गुरु नानक दे रंग दी की गल आखीए। गुरु नानक दी निमरता देख के पत्थर भी निर्माण मोम हो गए। गुरु नानक दी मिठास दी की वडियाई करिए। गुरु नानक दी मिठास देख के कौड़े रेठे भी मिठे हो गए। गुरु नानक दी ठंडक दी की गल करिए। राजगीर विच तपदे हुए सोमे भी गुरु नानक दी ठंडक देख के ठंडे हो गए, ते अज तक ठंडे ने दोबारे गर्म नहीं हुए। ये गुरु नानक दी वडियाई हैगी। इसलिए नाम नाल जुड़े रहना, प्रभु प्रेम नाल जुड़े रहना। यह जिहड़ा समा मनुखता ते गुजर रहा है ना, बड़ा भयानक है। इसनूं हल्के च ना लेना बई सानूं कुछ नहीं आउंदा। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सिपाह सलार, आर्मी पुलिस दे ऑफिसर इस करोना नाम दी बीमारी दी भेट चढ़ गए। इसका इलाज होर कोई नहीं है, बस इको ही इलाज है, समाजक दूरी बना के रखी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग दा पालन किया जाए। ये छोटी गल ना समझो। सारी दुनिया दे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ते वड्डियां वड्डियां शख्सियतां हाथ जोड़ जोड़ के कह रही अपने घर रहो। महाराज जी का बचन मैनू याद आ रहा है, थिर रहो मत कत जाही जियो, सब किस घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम पुलाए। ऐ सन 84 तो पहला जद बहुत वड्डा कौम का कतलेआम होया, वख-वख फोर्सां विच भी सिख नौजवान मारे गए ते वैसे सिविलियन विच भी सिख नौजवान मारे गए। किसी नूं अतवादी कह के मौत दे घाट उतार दिता, शहीद कर दिता। किसी नूं उन्हां नूं पनाह देण वाला कह के मौत दे घाट उतार दिता। इस तरह बड़ी तबाही हुई। कोई जेलों च बंद कर देते, अज तक जेलों च। उस वेले उस समय तो पहला श्री करतार अपना सुल्तानपुर साहब दी बेर साहब चो खून टपकिया। संत बाबा करतार सिंह जी ठट्ठे टिब्बे वाले महापुरख, जिन्हों ने हरिमंदर साहब बनाया, जिदे च आप बैठे हो। होर बड़े अस्थान बनाए ने। उन्होंने मस्कीन जी गए हुए सन, कोल बुला के कहा, आख्या मस्कीन जी शुभ समा नहीं आ रहा, संकेत चंगा नहीं। ब्रह्म ज्ञानी आत्मा से मस्कीन जी कहन लगे वो किवें? आखन लगे जद भी कोई कौम ते मनुखता ते वड्डी विपता आउंदी है तो गुरु नानक दी बेरी मनुखा वांगू खून दे आंसू रोन लग पैंदे। इहदे विचों खून टपकदा है। और कहन लगे लैब विच चैक भी कराया, मनुखी खून हैगा।
ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਮੋਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੇਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਤ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੌਣੇ 15 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਪ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 26 ਮਾਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ 100 ਸਵਾ 100 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਨ 47 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਥਾਣੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੈਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ $20 ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਸਨ ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਬਈ 15 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਖੂਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਛੱਪੜ ਤਾਲਾਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ, ਉਹ ਮਾਸਪੁਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਐਮਨਾਬਾਦ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੇਰੀ ਚੋਂ ਖੂਨ ਟਪਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਨ 47 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੇਰੀ ਚੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਡੁੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਜਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਮੱਚੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਓ। ਚਰਨ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਏ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਕਦੋਂ ਝਟਪਟ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲੋ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਜੇ ਸੰਭਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਸਿਰ, ਕਿਤਨੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਾਈ ਤੀਰਥ, ਭਾਈ ਮੂਲਾ, ਭਾਈ ਮੁਕੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੂ ਜੀ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਹ ਪੀ ਦੇਤ ਆਪਨੋ ਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਸੰਗੀ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੇ ਆਪ ਗੁਣ ਆਪਨਾ ਕਰੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਠੰਡਕ ਪੈਂਦੀ, ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਚਰਨਾਹਟ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ।
ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਉਰਮੋਹ ਧਰੈ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹੋ ਬਈ 100 ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਆ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਨ ਸਿੱਖਣ ਸਭ ਸੀਸੋ ਨਿਵਾਇਓ। ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ, ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਬੇਰੀ, ਭਾਈ ਮੁਕੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਦੀ ਚਰਨਾਹਟ ਛਿੜ ਪਈ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ, ਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਤਾਇਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਯਥਾ ਯੋਗ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤ ਹੋਤ ਉਚਾਰ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਆਇਓ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਪੁਰਖਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਪਿਆ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਸਤਿਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣ,
ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 240 ਸਾਲ 39 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲੋ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਾਮੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ, ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਬਣ। ਬਈ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਸ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ, ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਿੱਖ ਕਰਤ ਉਦਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਠ ਰਹਿਰਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਗਏ ਥੋੜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ 10 ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ? 2 ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਏ ਤੇ ਆਖੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਲਈ, ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਬਾਰਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਸੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਲਿਓ ਸੁਜਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਸੇਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦੇ ਆਰ ਰੈਗ ਹੈਡਡ ਪੀਪਲ, ਬਈ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੈਗ ਹੈਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੈਗ ਹੈਡਡ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਬਸਤਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਠਹਿਰਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ, 1 ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੈਗੇ, ਆਪ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਵਿਸਾਲ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਰੱਬੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਭਗਤ ਰਸਾਲ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਸਦਾਇਕ, ਰਸ ਦੇ ਘਰ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤਨੇ ਰਸਕ ਹਿਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਗਊ ਘਾਟ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਗਾਂਧੀ ਸੇਤੂ ਗਊ ਘਾਟ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਰੱਥ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਾਲ ਹਿਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ।
ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸ ਮਾਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਰਸਕ ਹਿਰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਸਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲਿਓ ਜਿਕਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਕਿਸ ਦੇਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਸ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਅਸੀਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾ